جی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ چلے، آگئی آگئی ہے۔ تو یہ جی آ رہی یسکی ہے۔ اور اس کی اور ساکن بھی آپ نے بہت دفعہ ساکی، علامہ اقبال اپنے اشعار میں یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں۔ ساکی کون ہوتا ہے؟ پلانے والا۔ تو یہ وہی والا ساکی ہے جو ہم اردو میں یا کے ساتھ کے ساتھ لکھتے ہیں نا، یہ ساکن وہی ہے، پلانے والا۔ تو یہ ہے یہاں پہ۔ اور یہ تسکی کیوں آیا ہے ذرا سوچیں؟ تسکی، سکا یسکی، اس کی ساکن مسکیون سکیون، اس میں تو کہیں بھی فٹ ان ہوتا ہوا تسکی نہیں لگ رہا۔ یسکی، یسکون، مونس کی تسکی، پلس کی تسکی، تسکون، نسقی، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ہیا، یہ وہی والا ہوتا ہے دس جو کی یہ والا ہوتا ہے، یس ہیا تسقی۔ تو یہاں پہ یہ والا ہے یا یہ والا ہے؟ شاباش، یہ مؤنث واحد ہے، تسقی، وہ پلاتی ہو، گائے کی بات ہے، وہ مؤنث ہے نا، تو وہ گائے نہ پلاتی ہو۔ اور تسیرو، یہ اس تسیرو کا پتہ نہیں آئے گا یہاں پہ ٹیبل کے نہیں، لیکن تسیرو بھی، ہاں یہ یہاں پہ نہیں آئے گا، ابھی آپ نے غالباً یہ نا پڑھا نہیں ہے گرامر میں۔ تو ویسے تسیرو بھی مؤنث واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس میں ایک لفظ آیا تھا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، حمیرہ تبسم ہے کلاس میں؟ اگر انہیں یاد ہے تو وہ بتا دیں، وہ کون سا لفظ تھا جس کی انہوں نے مجھے پرائیویٹ چیٹ میں بھی لکھ کے بھیجا تھا، اور میں نے کہا تھا گروپ میں بھی شیئر کریں۔ میں نے کسی لفظ کا پوچھا تھا آپ سے، تسرو، ہاں اسی گائے کی بات میں، تسر الناظرین، خوش کر دیتی ہو دیکھنے والوں کو۔ تو وہ جو تسرو لفظ تھا نا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تسرو کو ایکسپلین کریں کہ تسرو ٹیبل میں کہاں پہ لائے کرتا ہے، تو مجھے اس کا جواب کسی نے بھی نہیں دیا سوائے سسٹر حمیرہ کے۔ تو تسرو ایک تو یہ ہوتا ہے آپ خوش کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے تسرو، وہ خوش کرتی ہے، تو وہ یہ والا تسرو تھا آیت میں۔ اب کیا ہے؟ جا یجیء، جا ان مجیعتن، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کا مفعول، اسم مفعول کہیں لکھا ہوا نظر بھی آئے گا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ نہ ہی لکھا ہو، کہیں پہ لکھا بھی ہوتا ہے لیکن وہ لینگویج میں عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا، قرآن میں تو ویسے ہی نہیں استعمال ہوا۔ تو یہ زیادہ کے پیٹرن پہ ہے، آپ نے جا کی پریکٹس آلریڈی کی ہوئی ہے، اس لیے اس کو جا وہ آیا، لیکن یہاں لایا ہے تو اس کی وجہ بازر بھی ہے، یعنی حرف جر ہے۔ اس کے بعد ہے قادا، اس کے آپ نے صرف 3 صیغے یاد کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خوفا یا خافو، خف والا ٹیبل تھا نا سامیہ کے پیٹرن پہ، خافا، یہ جیسے خافا کا ٹیبل بنتا ہے ویسے ہی قادا کا ٹیبل بنتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کاف واو دال اس کے روٹ لیٹر ہیں اور یہ بنتے ہیں قادا۔ وہ کوئی ایکچولی نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قادا؟ وہ قریب ہوا، لکھا ہوا آپ کو ایسے نظر آئے گا، لیکن کس کے قریب ہوا؟ ایسے نہیں، یعنی یہ میرے پاس سیل فون ہے تو میں نے اسے اپنے قریب کر لیا تو آپ نے کہا وہ قریب ہوئی، اس سینس میں قریب ہوا نہیں، کسی کام کو، کسی بات کو، کسی واقعہ کو وقوع پذیر کرنے کے قریب ہونا۔ جیسے میں کہوں کہ میں لاہور پہنچنے ہی والی ہوں، وہ جو پہنچنے والی ہوں ہوتا ہے نا، یعنی اس کام، یعنی یا اسلام آباد پہنچنے والی ہوں، میں یہ کام مکمل کرنے والی ہوں، کلاس کو پورا مکمل کرنے والی ہوں، یہ جو قربت ہے نا، یہ ہوتی ہے قاعدہ سے ریلیونٹ۔ قاعدہ وہ کسی کام کو کرنے کے قریب ہوا، ابھی کیا نہیں ہے، یہ بھی اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی دوسری شرط ہے کہ یہ کسی کام کو کرنے کے قریب ہونا ہے لیکن ابھی وہ کام اکر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ قاعدہ یقادو ڈیش 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 قاعدون، کام کو کرنے کے قریب ہونا۔ یہ ڈیش 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 اس لیے کہ گرامر میں بھی استعمال نہیں ہوتا، اور قرآن میں یہ والے الفاظ جو ہے نا آئے ہی نہیں ہیں، قرآن میں بس یہ قاعدہ اور یقادو والے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ ایون آئی تھنک سو، اف آئی ایم نوٹ رانگ، قعودن کا لفظ بھی نہیں ہے۔ لیکن بات سوچیں ذرا، ویسے کلاس کا ٹائم قرآن پاٹ کا ہی بہت زیادہ ہو گیا، اب ذرا سوچیں، کسی کو یاد آ رہا ہے قاعدہ والا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، قرآن پاٹ ہی میں پڑھا ہوا ہے، سوچیں، QC1 پڑھا ہے، QC، میم وہ قاعدہ یقین ہاں
कादा। कादा यकीदु किद कायदुन। हाँ वो भी था। ये गुड। कादुन। नहीं वो बात ठीक ये है पहले आप। पढ़ा था। हाँ शाबाश। वो आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा है। और उसके रूट लेटर थे काफ या दाल। वो ज्यादा के पैटर्न से था, ठीक है, ज्यादा के कोड पे। ज्यादा यजीद जिद, कादा यकीद उकीद। वो वाले कादा का मतलब होता है उसने तदबीर सोची, उसने चाल चली। ठीक है। ये जो कादा है ना, इसके रूट लेटर है काफ वाओ दाल। और ये बाब सामिया से आता है। अब बताएं। आयत। अच्छा चलिए, टाइम लग रहा है, थोड़ा ये सा hint कादुल दे दी। बरका या काफा। वेल डन। कौन बोला है? मेरे पास ना पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मैंने अभी हाइड की हुई है, मुझे स्लाइड नहीं नजर आ रही थी। राबिया। ये कादुल बरका या काफा। शाबाश राबिया, कुल्लमा शाबाश। गोवली। शाबाश शाबाश। वो जो लफ्ज था ना यकादुल बरका, करीब है कि बिजली उचक ले, है ना। वो जो यकादुल लफ्ज आपने पढ़ा था ना, उसका तर्जुमा आपने किया था करीब है कि बिजली उचक ले। यानी उसमें भी सिचुएशन ऐसी थी कि बिजली उचक के लेकर जा नहीं चुकी उनकी बसारत को, बिजली ने उचक नहीं लिया, लेकिन बिजली इस बात के करीब है, ये वाकया होने के करीब जरूर है। तो यकादु किसी वाकया के होने के करीब होना। तो ये कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, जब आप ऐसे सोचें कि इसकी क्या सेंस बनती है। अच्छा, अब हम मजीद फी अफाल देखते हैं इन आयात में। और वो क्या है? अल्लामा के पैटर्न पे बय्यना, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। बय्यना युबय्यिनु, बय्यिन मुबय्यिन मुबय्यन तबयीनुन। वाजे करना, खोल कर बयान करना, इलेबोरेट करना। अच्छा जी। तदारसा, ये तदा, अगर सिर्फ तद लिखा हो अलिफ ना हो तो दैट मीन्स तदब्बरा। ये अलिफ भी है तो इसका मतलब है ये तदब्बरा वाला नहीं, ये तदारसा वाला है। तो तदारसा में रूट लेटर क्या है? शीन बा हा के साथ तशाबहा। तशाबहा, यतशाबहु, तशाबह। तदब्बर, अ, तदारस था ना, तदारस। तो तशाबह। और मुतशाबिहुन, मुतदारिसुन, ऐसे किया था ना। मुतदारुसुन, मुतदारिसुन, मुतदारसुन, रा के ऊपर जबर। मुतदारिसुन, मुतदारसुन। तो उस तरह ये क्या है? मुतशाबुन। लेकिन वो चूंकि यूज नहीं होता तो आप उसको अभी रहने दें। मुतशाबिहुन डैश। वैसे आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए तो कंफ्यूज नहीं होना, कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। और क्या है? तशाबुहुन। तशाबुहुन मुश्तबे हो जाना, मिक्स एंड मैच होना किसी चीज के साथ, इस तरह से मिक्स एंड मैच हो जाना कि एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो। मिलना जुलना। अच्छा, इससे भी मिलता जुलता एक लफ्ज आप पढ़ चुके हैं QC2 में, कुरान पार्ट। सोचें कहाँ पढ़ा था? मिलता जुलता, मिलना जुलना, एक जैसा। अच्छा, एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, लोग समझते हैं मुतशाबे का मतलब है मशकूक होना। वो एक्चुअली शक नहीं होना होता। वो मुतशाबे होना ऐसे होता है कि एक चीज ज्यादा चीजों के साथ, या ज्यादा चीजें कुछ और ज्यादा चीजों के साथ मिक्स एंड मैच हो रही हैं और उनमें फर्क करना, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है। तो इस सेंस में मुतशाबे लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में भी। नहीं याद आया? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हिंट देती हूँ, फिर शायद किसी को याद आए। जन्नत का जिक्र है वहां पे। जन्नत के जिक्र में इस तरह का लफ्ज आया, मिलता जुलता, मिलते जुलते। क्या था? व उतु बिही उतूबिही मुतशाबिहा। मुतशाबिहा। व उतु शाबाश। बिही मुतशाबिहा। शाबाश जी, सबने ठीक बताया। शायद अब्दुल रहमान भी यही बताना चाह रहे थे, मेरा तबस्सुम ने भी माइक ऑन किया, सिस्टर खालिदा ने भी सही बताया आपने। वह उतूब ही मुतशाबिहा, और उनको मिलते जुलते फल दिए जाएंगे। वो मिलते जुलते थे ना, तो ये तशाबहा। अच्छा जी। गो कि मुझे इस पर टाइम नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन इसलिए लगाया है कि आप इन आयात को पिछली आयात से कनेक्ट करना सीखें, क्योंकि बेशक QC2 पुरानी बात होगी, QC3 अब की बात है, लेकिन आयात में इतना फर्क नहीं है। वो जस्ट आप सपारा खोल के देखेंगे तो वो इससे 3 सफ़े पीछे।
चौथे सफे पे ही वो आयत है, ठीक है। तो इह्तदा, ये हम इंशाल्लाह आज करेंगे ये वाला टेबल। ये इख्तलाफा के पैटर्न पे बनता है हा दाल या। अब ये हदा से हिदायत से रेलिवेंट तीसरी किस्म की टाइप आ रही है। आपने QC2 में हदा यहदी इहदी सीखा था, और उसके बाद आपने एक और भी सीखा है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। एनीवे, इख्तलाफा के पैटर्न पे आज आप सीखेंगे ग्रामर में इहतदा, उसने क्या किया? हदायत पाई। हाँ, उसने हिदायत हिदायत हासिल पाई। की। दी नहीं है किसी को। इहतदा और हदा में क्या फर्क है? हदा उसने हिदायत दी, इहतदा उसने हिदायत पाई। इहतदा उसने हिदायत पाई, यहतदी वो हिदायत पाता है। इहतदी हिदायत पा या हिदायत हासिल कर, और मुहतदिन हिदायत हासिल करने वाला, मुहतदन वाला हिदायत जिसके हिदायत। जिस बात पे हिदायत हासिल की जाए या जिसे हिदायत दी जाए। और क्या है? इख्तिदाउन, इख्तिलाफुन था ना, इख्तिदाउन हिदायत पाना। रूट लेटर वही है हा दाल या, लेकिन इख्तलाफा के बाब पे आने की वजह से उसका मीनिंग बदल गया, इख्तदा में आ गया। तो ये जो इसम फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है ना मुहतदिन, यही आयत में इस्तेमाल हुआ है जमा के साथ, मुहतदून। मुहतदिन की जमा वाव नून के साथ मुहतदून। अच्छा, उसके बाद क्या है? असलमा के पैटर्न पे आ गया वो वाला जो लफ्ज मैं कह रही थी। असलमा के पैटर्न सा वाव रा, ठीक है। वाव है जो माजी में बदल जाती है, और वाव अलिफ से चेंज हो रही है, असारा, ठीक है। असलमा था ना, असलमा युस्लिमु अस्लिम, तो असारा युसीरु असिर, असारा युसीरु असिर, मुसीरुन मुसारुन, इसारातुन। असारा उसने जमीन जोती, ठीक है, या उसने जमीन फाड़ी। जोतने का मतलब, मैं फाड़ने वाला लफ्ज आपको शायद कम ही जगहों पे नजर आए, लेकिन आप फाड़ने का लफ्ज इसलिए बता रही हूँ कि जमीन को इस तरह से जोतना वालेकुम कि सलाम। उस वो बहुत ज्यादा नहीं, दरारें नहीं पड़े उसमें, ऊपर की मिट्टी जो है ना वो खुल जाए, तो उसको इसार कहते हैं, ठीक है। और यही वाला जो है ना, वो सुलासी मुजरद में भी इस्तेमाल होता है, सारा से। सारा यसीरू सिर, वो शायद सामिया के पैटर्न पे आता है। तो खैर अभी उसे छोड़े, असारा उसने जमीन जोती, युसीरू जोतता है, असिर जोत, मुसीरुन जमीन जोतने वाला, मुसारुन जिसे जोता जाए, और क्या है? इसारतुन जोतना। असलमा के पैटर्न पे, अल्लमा के पैटर्न पे सल्लमा आ गया। एक हमने किया था सालिमा, सामिया के पैटर्न पे, फिर हमने असलमा किया, उसने फर्मा बरदारी इख्तियार की। रूट लेटर इसके भी वही है, लेकिन यहाँ बाब बदल गया, ये असलमा के बाब में से नहीं है, ये अल्लमा के बाब से आया है। तो ये क्या बनता है? सल्लमा युसल्लिमु, सल्लिम मुसल्लिम, मुसल्लम तस्लीम। अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम मुअल्लिम, मुअल्लम तालीम था ना। तो उसी पैटर्न पे है, सल्लमा युसल्लिमु, सल्लिम मुसल्लिमुन, मुसल्लमुन तस्लीमुन। तो ये क्या है? सही सलामत रहना, साबित रहना, बगैर किसी नक्स के होना, ये वो वहां से है। और यहाँ पे हमारा ये मैं लेसन खत्म हुआ। आज तो मैंने पूरा 1 घंटा लगा दिया है कुरान पाठ पे। इसको जरा क्विकली देख लेते हैं, चीजें तो पुरानी रिवाइज हो रही हैं, उनको मैं रिवाइज नहीं करूंगी, सिर्फ बात हम इब्तदा पे करेंगे कि इब्तदा का टेबल हमने, फेल हमने आज पढ़ना है, और ये होता है इख्तलाफा के वजन पे। इससे पहले हमने हदा का टेबल पढ़ा था, वो किस बाब में से था? हदा, फौरन जवाब आना चाहिए। ज़ाराबा। जाराबा से था, हदा जाराबा से था। तो अलीमा से अल्लामा, और ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी हर क्लास में करते हैं। आज का सबक है इब्तदा। शुरू में क्या है? अलिफ, और तीसरा हर्फ ता ज्यादा है। यही चीज इख्तलाफा में भी हुई थी ना, शुरू में अलिफ और खा के बाद ता ज्यादा थी, तो इसलिए हमने इसको उठा के इख्तलाफा वाले बाब यानी बाबे इफ्तियाल में फिट कर दिया। इह्तदा, इह्तदा का मतलब था उसने हिदायत पाई, हदा का मतलब था उसने हिदायत दी, इह्तदा उसने हिदायत पाई। खलफा इख्तलाफा,
हदा इहतदा। तो इहतदा का टेबल यहाँ देखें, डिम सा उन्होंने आपको ना QC2 वाला सिंपल वाला सुलासी मुजरद का टेबल भी बता दिया है, जो ये जो साइड पे लिखा हुआ है। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। ठीक है, उसने हिदायत दी। तो अब क्या है, इहतदा, इहतदा, उसने हिदायत पाई। इhtदऊ, उन सब ने हिदायत पाई। इhtदैता, आपने हिदायत पाई। इhtदैतु, मैंने हिदायत पाई। इhtदैतुम, आप सब ने हिदायत पाई। इhtदैना, हम सब ने हिदायत पाई। इhtदा, इhtदऊ, इhtदैता, इhtदैतु, इhtदैतुम, इhtदैना। ये क्या होगा? اهتدت इhtदत। जैसे हदत था, उसने हिदायत दी, तो इhtदत, उसने हिदायत पाई, यानी उस औरत। तो अब देखिए, ये भी कोई ऐसा डिफरेंस है, इhtदा, इhtदऊ वैसे ही बन रहा है जैसे आपने पहले अलका, अलकऊ, नादा, नादऊ, वल्ला, वल्लऊ, हदा, हदऊ किया था। तो साउंड वैसी ही है। अब यहाँ पे हिरा, आप ये वाला टेबल एक दफा क्विकली दोहरा दें। इhtदा, एहतदा उसने हिदायत पाई। एहतदा उसने हिदायत पाई। एहतदऊ उन सब ने हिदायत पाई। एहतदईता आपने हिदायत पाई। एहतदईतु मैंने हिदायत पाई। एहतदईतुम आप सब ने हिदायत पाई। एहतदईना हम सब ने हिदायत पाई। एहतदत उस मुअन्नस ने हिदायत पाई। शाबाश, ठीक है। और इसका डायलॉग जो है वो बड़ा वो टिपिकल डायलॉग है, जैसे हम पहले करते हैं। हल इह्तदा, नाम इह्तदा, यानी जमीर जो है दूसरे वाले, उनका जवाब वैसे ही आएगा। हल इह्तदऊ, नाम इह्तदऊ, यानी जी हाँ, उन सब ने हिदायत पाई। चेंज कहाँ पे होगा? जब मेरी और आपकी मौजूद लोगों की बात होगी, फर्स्ट और सेकंड पर्सन्स की। हल इह्तदैता, नाम هديت اهتديتو इह्तदैतु। हल इह्तदैतुम, تا اهتديت کا جواب تو سے हल नाम ہدایت ना से ہدایتنا तुम का जवाब ना नाम से। इह्तदैना। ہدایتنا हाँ जी, हमने हिदायत पाई। अब उसके बाद क्या है? हदा से यहदी था, तो बस आपने इख्तलाफा के पैटर्न पे अलिफ और ता ऐड करते जाना है, तो टेबल वैसे ही बनेगा जैसे वो QC2 वाला बना था। तो ये हमने चूंकि शुरू में अलिफ और तीसरे नंबर पे ता ऐड कर दिए, तो वो बनेगा यहतदी, यहतदूना, यतदी तातदी, अहतदी, तहतदूना, नहतदी, यतदूना यहतदी, अहतदी यातदूना, यातदी, यातदूना, तहतदी, अहतदी, तहतदूना, नहतदी, और हिया तहतदी। ठीक है। अब इसको सिस्टर गजाला, आप जरा क्विकली इसको दोहराएं, यातदी वाले को। यहतदी वो हदायत पाता है। यहतदून वो सब हदायत पाते हैं। तहतदी आप हदायत पाते हैं। इख्तदी मैं हदायत पाता हूँ। तख्तदून आप सब हदायत पाते हैं। नख्तदी हम सब हदायत पाते हैं। हिया तख्तदी वो औरत हदायत पाती है। हाँ जी, और ये नोटिस में रखना है कि ये इह्तदी हम इस लफ्ज को नहीं बोल इख्तदी सकते। ठीक है, ये अहतदी होगा, मैं को अख्तदी बताता है। ठीक है, मैं को। अगर हम इह्तदी हमजा के नीचे जेर बोलेंगे ना, तो वो ऐसा सा कॉन्सेप्ट आएगा कि ये अमर में से कोई सिगा आ रहा है। तो क्योंकि हमजा के नीचे ये वाली जेर जो है ना, ऐसे टेबल्स में वो अमर में जाके आती है। यहतदी, यहतदूना, इस तरह के हमने पहले भी किए हुए हैं, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये आपका टेबल यहाँ पे मुजारे का मुकम्मल हुआ। मुजारे का डायलॉग कैसे बनता है? हलिश, हल, यहतदी। नाम यहतदी हाँ जी, और उसके नाम बाद यातदूना का जवाब नाम यातदूना से आएगा, लेकिन तहतदी का जवाब अहतदी से आएगा। अहतदी। अहतदी اهتدي और तहतदूना का जवाब क्या आएगा? نهتدي नहतदी نهتدي नहतदी, नहतदी। नहतदी नख्तदी अब हमने अमर बनाना है। इख्तलिफ किया था ना, इख्तलिफ, ये बाब इख्तलाफा वाला चल रहा है, इसलिए इख्तलिफ सेकंड लास्ट को जेर देनी है, लास्ट वाले हर्फ को आपने जज्म कर देना है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इह्तदा से इह्तदी बन जाएगा। और या जो है ना, यानी सेकंड लास्ट को आपने जेर दे दी है, दाल को जेर दे दी, या गायब हो गया। वजह ये, कसूर ये है कि वो या था, यानी वो कमजोर था। ऊपर फा गायब नहीं हुई थी, उसकी वजह यह थी कि वो सेहतमंद थी, वो स्टैंड कर सकती थी सुकून को। या बेचारी नहीं सह सकती सुकून को, या गायब हो गई।
امر میں کمزور حرف آخر والا جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتدی، اہتدی، اس کو اہتدی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اہتدی نہیں بولنا، یہ اہتدی ہے، یا کی آواز نہیں آنی چاہیے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ یا نہیں آتی۔ تو یہ بھی کوئی نیا وہ نہیں ہے، اہدی، اہدو، ولی، ولو، اپنے ایکسٹرا مائکس پلیز آف کریں، ولی، ولو، نادی، نادو، القی، القو، اہتدی، اہتدو۔ تو یہ آپ کے پاس آ گئی چابی امر کی۔ یہ ٹیبل کیسے بنے گا؟ اہتدی ہدایت پا یا ہدایت حاصل کر، اہتدو ہدایت حاصل کرو، لا تہتدی مت ہدایت حاصل کر یا مت ہدایت پا، اور لا تہتدو مت ہدایت پاؤ، اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو۔ یہ امر ہو گیا۔ اب شاید امر کا بھی ڈائلاگ ہو، اچھا نہیں ہے۔ اختلاف سے مختلفن، مختلفن اسم فائل اور اسم مفعول بنائے تھے، تو یہاں سے بہت آسان ہے ابتدا کا اسم فائل اور اسم مفعول بنانا۔ وہ کیسے؟ شروع میں منہ لگا دیں اور آخر سے کمزور حرف کو غائب کر دیں، جو بچ جائے گا آخری حرف اس کے نیچے دو زیر لگانی ہے، دو زیر ہی لگانی ہے، یہاں پہ آپ دو زبر یا دو پیش نہیں لگائیں گے، یہ بن جائے گا محتدن، محتدن ہدایت پانے والا، ہدایت حاصل کرنے والا، محتدن، اور ڈیش، ڈیش لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ محتدن کہیں پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر بھی آ جائے گی، استعمال نہیں ہوتی لینگویج میں محتدن، کیونکہ آپ دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کیا کریں، محتدن ہدایت پانے والا، تو محتدن کیا ہوگا؟ جس کو ہدایت دی گئی، ہدایت کو آبجیکٹ، ہدایت دے ملی۔ دی۔ مفعول بھی تو آبجیکٹ ہوتا ہے نا، تو اس کی سینس نہیں بنتی، اس لیے وہ لینگویج میں یوز نہیں ہوتا۔ اب ہم نے بنانا ہے مصدر، مصدر اختلاف، افتعال کے وزن پہ، افتعال کے وزن پہ، اختلاف، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بہت آسان ہے، اہتداء، اہتداء ہدایت پانا، ٹھیک ہے۔ تو محتدن ڈیش اہتداء، محتدن ڈیش اہتداء۔ تو حل انت محتدن، کیا آپ ہدایت پانے والے ہیں؟ نام انا محتدن، شاباش، انا نام انا محتدن۔ محتدن۔ اور آگے جواب سوال آئے گا، حل انتم، فرض کریں پتہ نہیں اگلا سوال کیا ہوگا، اگر یہ ہو حل انتم نحن، نام محتدون، نحن، نحن نام نحن محتدن۔ نام نحنو مهتدون. محتدون ہوگا، وہی ہے، ٹھیک ہے، نام نحنو محتدون۔ اور یہ ہمارے مؤنث والے سے اہتدت اور تہتدی، اہتدت اس عورت نے ہدایت پائی، تہتدی وہ عورت ہدایت پاتی ہے۔ تو اب الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا یہ ٹیبل اہتدا والا۔ رابعہ ہاشمی ہے کلاس میں؟ ہیرا جی کا میم، ہینڈ ریز ہے، ہیرا آپ ذرا کوئکلی جی یہ میم، اہتدا والا ٹیبل کروائیے۔ رابعہ آپ اب وہ شارٹ والا میم کروا لینا۔ اوکے میم۔ اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا، اہتدت۔ مضارع یہتدی، یہتدون، تہتدی، اہتدی، تہتدون، نہتدی، تہتدی۔ امر اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو۔ محتدن ڈیش محتدن، اہتداء، ہم اہتدا، محتدن ویری گڈ، ادھر ماشاء پڑھایا اللہ، تھا ادھر ہے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شارٹ ٹیبل کروائیں رابعہ ہاشمی۔ رابعہ رابعہ کی آواز نہیں آ رہی۔ سوری، اہتدا اس نے ہدایت پائی، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، اہتدی، اہتدی ہدایت پا، محتدن ہدایت پانے والا، اہتداؤن ہدایت پانا۔ شاباش۔ اب رابعہ کا پائیے گلا ابھی بھی نہیں ٹھیک ہوا مجھے لگتا ہے، اسی لیے بول نہیں رہی تھی۔ یہ آ گئی اب۔ اچھا جی، اہتدا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کرنا ہے اور پھر ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ وہ سب ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ ہدایت پا لینے والا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب ہدایت یافتہ، یافتہ ہیں، وہ سب ہدایت پا لینے والے ہیں،
پاتے ہیں نہیں. اب ذرا سوچیں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ ہدایت یافتہ. یہ اسم فاعل کی جمع ہے. شاباش، اسم فائل کی جمع ہے اور وہ ہم نے کیا کی تھی؟ محتدون. محتدین. محتدن. محتدن ایک تھا نا، واحد تھا. یہاں سب کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی بات جمع محتدون. کی، تو محتدون ہوگا. یعنی ایگزیکٹلی وہی لفظ جو آج کے محتدون. زمانے میں آیت میں آیا ہے، لمحتدون والا نا، تو یہاں پہ وہی آئے گا، ہم محتدون. ٹھیک ہے، محتدون. وہ سب محتدون ہدایت یافتہ ہیں. اب اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، وا اور لا نہیں، یہتدونا. یہتدونا فعل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہدایت پاتے ہیں یا پائیں گے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں سبیلن کسی راستے کی. ٹھیک ہے، اور وہ ہدایت نہیں پاتے کسی راستے کی، یا وہ کسی راستے کی ہدایت نہیں حاصل کرتے. عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے نام کے ساتھ، یعنی حل کا جواب نام کے ساتھ آپ دے دیں گے. تو اہتدو، انہوں نے ہدایت پائی، کیا ہے؟ سبیلن نام. کسی راستے کی. نام اہتدو سبیلن. نام اہتداء سبیلا. سبیلا. اہتدا کی طرح ابتغاء کا ٹیبل ہے. ابتغاء اس نے چاہا، یہ فعل قرآن میں بہت دفعہ آئے گا، اسپیشلی سورہ بقرہ میں. ابتغاء مختلف شکلوں میں آئے گا، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ابتغاء اس نے چاہا، کسی چیز کی چاہت کرنا، طلب کرنا. اتنی چاہت، اتنی طلب کہ اگر اسے ڈھونڈنا بھی پڑے نا، تلاش بھی کرنا پڑے، تو تلاش کرنا بھی اس سینس میں آتا ہے. تو ابتغاء، ابتغاء اس نے چاہا. اہتدا کی طرح ابتغاء یبتغی، ابتغی مبتغن، مبتغن ابتغاء. اس طرح آپ نے اس کا ٹیبل بنانا ہے. الحمدللہ ہمارے یہ سبق آج مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.